بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالی مخلوقات کو ایک جھڑکی دیں گے تو یہ سب بدلی ہوئی زمین پر اس طرح منتقل ہو جائیں گے جس طرح پہلی زمین پر تھے۔ جو اس کے پیٹ میں ہوں گے وہ پیٹ میں، اور جو اس کی پشت پر ہوں گے وہ پشت پر منتقل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی عرش کے نیچے سے اس پر پانی نازل فرمائیں گے، اور پھر آسمان کو حکم ہوگا کہ بارش برسائے۔ آسمان 40 دن تک بارش برساتا رہے گا حتیٰ کہ پانی لوگوں سے 10 گز اونچا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالی اجسام کو پیدا ہونے کا حکم دیں گے تو وہ اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے اجسام مکمل پیدا ہو جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے جس طرح دنیا میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے زندہ ہو جائیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے تو وہ سور لے کر اپنے منہ میں رکھ لیں گے۔ پھر اللہ تعالی حکم دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی ارواح کو بلائیں گے تو وہ حاضر ہو جائیں گی۔ مومنین کی ارواح نور سے چمک رہی ہوں گی، جبکہ کفار کی ارواح سے تاریکی پھوٹتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب ارواح کو اپنی مٹھی میں لے کر سور میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ قبروں سے اٹھنے کا نفخہ پھونکیں۔ جب وہ یہ پھونکیں گے تو روحیں اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں جنہوں نے آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے غلبہ اور جلال کی قسم، ہر روح اپنے اپنے جسم میں لوٹ جائے۔ چنانچہ ہر روح ناک کے راستہ سے اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی اور پورے جسم میں ایسے دوڑے گی جس طرح ڈسے ہوئے جسم میں زہر سرایت کرتا ہے۔ پھر تمہاری قبروں پر سے زمین کھل جائے گی اور زمین میں سے سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ پھر تم بھی قبروں سے نکل کر جلدی جلدی اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: ڈرتے جائیں اس پکارنے والے کے پاس، کہتے جائیں منکر یہ دن مشکل ہے۔ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور نامختون ہوں گے، پھر تم ایک ہی جگہ 70 سال رکے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری طرف دیکھے گا اور نہ ہی تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کرے گا، بس تم آنسو بہاؤ گے حتیٰ کہ تمہارے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر تم خون کے آنسو رو گے، پھر تمہارا اتنا پسینہ نکلے گا جو تمہارے منہ تک یا تھوڑیوں تک پہنچ جائے گا۔ تم چیخو گے اور کہو گے، ہمارے رب کے سامنے ہمارے لیے کون شفاعت کرے گا کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ پھر لوگ آپس میں کہیں گے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے علاوہ اس شفاعت کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور بالمشافہہ ان سے بات کی۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، مگر وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ پھر لوگ ایک ایک کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ جس نبی کے پاس بھی جائیں گے نبی انکار فرما دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں شفاعت کے لیے ان کے ساتھ چل پڑوں گا، حتیٰ کہ مقام فحش پر آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام فحش کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کے سامنے کے مقام کو فحش کہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجیں گے جو میرا بازو پکڑ کر کہے گا، اے محمد، میں عرض کروں گا لبیک یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا بات ہے؟ حالانکہ وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا اور اپنی مخلوق کے بارے میں شفاعت کا حق دیا تھا، بس اے اللہ، آپ لوگوں کے مابین فیصلہ شروع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے آپ کی شفاعت قبول کی، میں لوگوں کے درمیان فیصلہ شروع کر دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں لوٹ کر لوگوں کے پاس آ ٹھہروں گا۔ دریں اثنا ہمیں اچانک آسمان سے ایک سخت آواز سنائی دے گی اور پہلے آسمان والے فرشتے زمین پر جنات اور انسانوں کے پاس نازل ہوں گے۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو زمین ان کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ یہ فرشتے
फरिश्ते ज़मीन पर उतर कर सब बांध कर खड़े हो जाएंगे। हम उनसे पूछेंगे, क्या हमारा रब तुम में मौजूद है? वो कहेंगे, नहीं, वो अभी तशरीफ़ लाते हैं। फिर हर आसमान के फरिश्तों से दोगुने होकर यूं ही ज़मीन पर उतरते रहेंगे हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला बादलों के साये में और फरिश्तों के दरमियान उतरेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, और उठाएं तख्त तेरे रब का अपने ऊपर उस दिन 8 फरिश्ते, जबकि अर्श उठाने वाले फरिश्ते अभी 4 हैं। उनके कदम ज़ेरी ज़मीं को ही जड़ हैं और ज़मीन व आसमान उनकी कमर हैं और अर्श उनके कंधों पर है। हामिलीन अर्श बुलंद आवाज़ से तस्बीह अदा करते रहते हैं। फिर अल्लाह ताला जहाँ चाहेंगे अपनी कुर्सी बिछाएंगे। फिर आवाज़ बुलंद इरशाद फरमाएंगे, ऐ गिरोह जिन्स व इंस, मैंने जिस दिन से तुम्हें पैदा किया है उस दिन से आज तक तुम्हारी खातिर खामोश रहा, तुम्हारी बातें सुनता रहा और तुम्हारे आमाल देखता रहा। अब मेरी बात खामोशी से सुनो। ये तुम्हारे आमाल और सहीफ़े हैं, उन्हें तुम खुद ही पढ़ो। जो उनमें खैर पाएगा अल्लाह का शुक्र अदा करे और जिसे खैर न मिले तो वह अपने नफ्स के अलावा किसी को मलामत न करे। फिर अल्लाह ताला जहन्नम को हुक्म देंगे कि तू उससे एक बुलंद आवाज़ और तारीक गर्दन निकलेगी। उस वक्त अल्लाह ताला हुक्म देंगे, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान, और तुम अलग हो जाओ आज ऐ गुनाहगारो, मैंने तुमसे न कह रखा था कि ऐ नबी बनी आदम को न पूजियो शैतान को। बस अल्लाह ताला मुजरिमीन को अलग कर देंगे। फिर अल्लाह ताला जिन इंसान के अलावा अपनी मखलूक के माबैन फ़ैसला करेंगे। बस बहरी जानवरों और बहाइम में फ़ैसला कर लेंगे हत्ता कि बेसींग वाले जानवरों का बदला सींग वाले जानवरों से दिलवाएंगे। जब अल्लाह ताला ये फरमा चुकेंगे और उन जानवरों का कज़िया बाकी न रहेगा, उस वक्त अल्लाह ताला उन्हें हुक्म फरमाएंगे कि मिट्टी हो जाओ। उस वक्त काफिर तमन्ना करेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, किसी तरह मैं मिट्टी होता। उसके बाद अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला शुरू कर देंगे। सबसे पहले खून का फ़ैसला होगा। जिहाद में कत्ल किए गए आम कुफ़ार पेश होंगे। अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देंगे तो वह अपने सर उठाए बारगाह खुदावंदी में पेश होंगे। उनकी रगों से खून बह रहा होगा। काफिर मकतूल इस्तिगासा करते हुए कहेगा, या अल्लाह, इस मुजाहिद ने मुझे क्यों कत्ल किया था? अल्लाह ताला मुजाहिद से पूछेंगे, जबकि वो खूब जानते होंगे तूने उसे क्यों कत्ल किया? तो वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैंने उसे इसलिए कत्ल किया था ताकि आपके दीन का गलबा हो। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने सच कहा। फिर अल्लाह ताला उस मुजाहिद का चेहरा सूरज की तरह मुनव्वर कर देंगे और फरिश्ते उसे जन्नत में ले जाएंगे। फिर अल्लाह ताला उन मकतूलीन को हुक्म देंगे कि जो नाहक कत्ल हुए, चुनांचे वो भी अपना सर उठाए हुए बारगाह इज़्ज़ी में इस हाल में पेश होंगे कि उनकी रगों से भी खून बह रहा होगा। फिर नाहक मकतूल अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, फ़लाँ ने मुझे किस वजह से कत्ल किया था? अल्लाह ताला कातिल से इस्तिफ़सार फरमाएंगे कि तूने उसे क्यों कत्ल किया था? वो कहेगा, मैंने उसे इसलिए कत्ल किया था ताकि मुझे इज़्ज़त व गलबा हासिल हो सके। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तो हलाक हो गया। फिर नाहक मकतूल के बदला में उसका कातिल कत्ल किया जाएगा और हर जुल्म का बदला लिया जाएगा। फिर ये अल्लाह ताला की मशीयत पर होगा। अगर चाहेगा तो उसे अज़ाब में मुब्तला कर देगा और अगर चाहेगा तो उस पर रहम फरमाएगा। फिर अल्लाह ताला अपनी बाकी मादा मखलूक के माबैन फ़ैसला करेगा हत्ता कि किसी पर किसी का कोई जुल्म बाकी न रहेगा। हर जालिम से मज़लूम का हिसाब लिया जाएगा और दूध में पानी मिलाने वाले को हुक्म दिया जाएगा कि दूध को पानी से अलग कर। फिर जब अल्लाह ताला ये फरमा चुकेंगे तो एक मुनादी निदा करेगा जिसे सब मखलूक़ात सुनेंगी। वो कहेगा, हर कौम खुदा को छोड़कर जिन माबूदों की इबादत करती थी उनके साथ हो जाए। चुनांचे हर शख्स के सामने उसके माबूद की सूरत बना दी जाएगी जिसकी वह इबादत किया करता था। एक फ़रिश्ता की शक्ल हज़रत उज़ैर जैसी और एक फ़रिश्ता की शक्ल हज़रत ईसा बिन मरियम जैसी बना दी जाएगी। चुनांचे यहूदी और ईसाई उन दोनों के पीछे चल पड़ेंगे। फिर ये माबूद उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। उन्हीं के मुतालिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं,
اگر ہوتے یہ بت معبود تو وہ نہ پہنچتے اس پر اور سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے۔